السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گڑھا موڑ تھانہ مترو کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، 99 مقدمات، ملزوم ملزمان کو اپریل میں دوران واردات گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو تھانہ صدر وہاڑی کے مقدمات میں ریکوری کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ گڑھا موڑ تھانہ مترو کی حدود میں ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا۔ ڈکیت شاہد عرف شاہدی اور خالد عرف خالدی موقع پر مارے گئے۔ ملزمان وہاڑی، فیصل آباد اور قصور سمیت مختلف اضلاع میں ڈکیتی، رابری، اقدام قتل سمیت سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ گڑھا موڑ تھانہ مترو کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، 99 مقدمات میں مطلوب ملزمان کو اپریل میں دوران واردات گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو تھانہ صدر وہاڑی کے مقدمات میں ریکوری کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ گڑھا موڑ تھانہ مترو کی حدود میں ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا۔ ڈکیت شاہد عرف شاہدی اور خالد عرف خالدی موقع پر مارے گئے۔ ملزمان وہاڑی، فیصل آباد اور قصور سمیت مختلف اضلاع میں ڈکیتی، رابری، اقدام قتل سمیت سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ دوسری جانب میاں چنو میں پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکو عثمان پولیس کو ڈکیتی اور قتل کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ڈی ایس پی ناصر ثاقب کے مطابق پولیس ملزم عثمان کو ریکوری کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ میاں چنو 28 والا موڑ کے قریب ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم عثمان گولیوں لگنے سے موقع پر ہلاک ہو گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال میاں چنو پہنچا دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ میاں چنو میں پولیس مقابلہ ہوا، 1 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکو عثمان پولیس کو ڈکیتی اور قتل کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ڈی ایس پی ناصر ثاقب کے مطابق پولیس ملزم عثمان کو ریکوری کے لیے بھیجا جا رہا تھا کہ میاں چنو 28 والا موڑ کے قریب ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم عثمان گولیاں لگنے سے موقع پر ہلاک ہو گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال میاں چنو پہنچا دیا گیا۔ رخ کریں گے پنو عاقل کا، جہاں نواحی علاقے سلطان پورہ کینٹ تھانہ کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان تصادم، ایک دوسرے پر ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا۔ جھگڑے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جھگڑا مہر برادری کے درمیان زمین کے تنازع پر شروع ہوا۔ زخمی ہونے والے تمام افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رخ کریں گے ہارون آباد کا، جہاں 2 بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ فقیر والی کے علاقے عظیم ٹاؤن میں گھر سے بچوں کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ قتل ہونے والے بچوں میں 12 سالہ احمد اور 8 سالہ خدیجہ شامل ہیں۔ پولیس نے لاشیں ہسپتال منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش کے بعد ہی قاتل اور قتل کی وجہ سامنے آ سکے گی۔ دوسری جانب اوکاڑا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منصور امان کے احکامات کی روشنی میں پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد بدنام زمانہ ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ مزید دیکھتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا منصور امان کے احکامات کی روشنی میں اوکاڑا پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد بدنام زمانہ ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا منصور امان کے احکامات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تھانہ صدر پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکلیں، نقدی اور لوٹا ہوا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ملزمان میں شریف اور وسیم شامل ہیں۔ ملزمان پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ دوسری جانب تھانہ اے ڈویژن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ ملزمان کی شناخت اسامہ اور صالح زمان کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے 3 کلو سے زائد منشیات بھی برآمد کر لی۔ اس حوالہ سے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ رخ کریں گے جھڈو کا، جہاں عید الاضحیٰ نزدیک آتے ہی مویشی منڈی میں ٹھیکیدار کی منمانیاں شروع ہو گئی۔ دور دراز کے علاقوں سے آئے بیوپاریوں سے انٹری فیس وصول کرنے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جھڈو سے ہمارے نمائندے نثار رضا رائی سے۔ جی نثار، بتائیے گا کس طرح کی منمانیاں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں؟
जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जुडो मवेशी मंडी के अंदर। यहाँ आपको मैं बताता चलूँगा, बकरा ईद के पास आते ही जो मंडी के सेठ हैं, जो ठेकेदार, उन्होंने माल की जो पर्ची उसका रेट बढ़ा दिया। पहले ये पर्ची थी 300 रुपये की, अभी ये पर्ची दी जा रही है 600 रुपये की। अब 600 लेने के बाद भी व्यापारी बेचारा परेशान है, उसको किसी किस्म की कोई भी सहूलत नहीं मिलती। इसी हिसाब से जो व्यापारी हमारे साथ दूर दूर से आए हुए हैं, कराची, हैदराबाद, और जो हमारे जुड़े हैं उनसे बात करें, उनको क्या कहना है जी। नाके जी पर्ची 50 रुपया अलग था वठन, 600 रुपया ना पंहिंजो लिखाई अलग था वठन। को बि हिते सुख न आहे बाबा साईं। ये बे टी पीढ़ी में अचे महीनो तकरीबन 15-20 ॾींहं थी विया न, 600 रुपया लिखाई दौलत असांखे कहिड़ी आहे, वॾो नुक़सानु आहे न। अच्छा, हाँ, तव्हां व्यापारी आहियो, ॿिए शहर में वञो था तव्हां? ॿिए शहर मां 200, 250, 300 रुपया आहे। यानी जुडे जी पीढ़ी बाबति छा था चओ? जुडे जी पीढ़ी में 600 रुपया लिखाई आहे, कुछ घटि करणु खपे। ठेकेदारी में हूँ इस पीढ़ी का। आपका नाम? जमील अहमद कायम खानी। सर, ये हमें शिकायत मिली कि आपने जो है 400 से पर्ची बढ़ा के 600 की, इसकी क्या वजूहत है और आप इसको कैसे बताएंगे? कोई वजूहत नहीं है, ईद के ऊपर 200 रुपये बढ़ते हैं पर। 1500 रुपये पर्ची है। एंट्री फीस घनी है? एंट्री फीस 100 रुपया है अंदर दाखिल देने। आई कटेगा कहीं 1500 रुपये? ये आज ईदी करे, कुर्बानी करे। अदा माल पीढ़ी मुझे माल काय आयो हिते का सहूलियत कोन है, ना पानी पीअण जी सहूलियत है, घर में मुझे तंबू कोन है। आई तव्हां हिते एंट्री फीस घनी देनी है? माना 1500 रुपया। 1500। रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां मेन बाजार क्लब रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया मॉडल बाजार ज़िले इंतजामिया की गफलत के बायस पूरी तरह नाकाम हो गया। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी नोटिस लेकर मॉडल बाजार बहाल करवाएं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? विहाड़ी क्लब रोड मॉडल बाजार में मौजूद हूँ, जो हुकूमत की जानब से करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानब से मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से बुरी तरह नाकाम हो चुका है। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो लोग किराए पर लेने के लिए तैयार नहीं हैं, टैक्सेस ज़्यादा हैं, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा है कि यहाँ पर अगर मॉडल बाज़ार में दुकानें किराए पर दी जाती हैं तो बजाय हम महंगे मॉडल्स और जो मॉल्स हैं उनसे शॉपिंग करने की बजाय गवर्नमेंट के मुकर्रर करदे दामों से चीज़ें खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जो दुकानें हैं अगर किराए पर दी जाती हैं तो हुकूमत को माहाना लाखों रुपए का मुनाफा आता है। इस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से नोटिस लेकर मॉडल बाजार की रुख करेंगे एबटाबाद का, जहां कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। महकमा NAHA ने शाहराह रेशम को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। ठेकेदार की जानिब से काम में सुस्त रवि और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाने लगा। तफसीलात वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मरकजी शहर रेशम एबटाबाद पर मौजूद हैं, जहाँ पर महकमा NAHA की तरफ से सड़क का मुरम्मत का काम तो शुरू किया जा चुका है, लेकिन उसमें काफ़ी सुस्त रवि देखने को मिल रही है। इसी तरह शहर रेशम एबटाबाद पर गड़े बने हुए थे, जिसको कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने बेहतरीन अंदाज में इसको खबर को नशर किया और वो उसका खात्मा तो किया जा रहा है, लेकिन काम में सुस्ती होने की वजह से इस वक्त आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, सुस्त काम होने के साथ साथ ये जितने सड़क है इसको उखाड़ बिखाड़ कर छोड़ तो दिया गया है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो गिरदो गबार है, जो यहाँ पर मिट्टी है, धूल है, ये आवाम को शदीद मुतासर कर रही है। लोग यहाँ पर जो गुजरते हैं, पैदल चलते हैं, उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एलान एबटाबाद का ये मुतालबा है कि इस शहर रेशम पर जो काम किया जा रहा है, इस काम में ज़रा तेज़ी लाई जाए और अगर बात की जाए मेयार की, तो इसके मेयार को बेहतर करने की कोशिश की जाए। ये जो एक तरफ से जो पुख्ता भी किया गया है, उसमें मटेरियल जो है वो इतना बेहतर इस्तेमाल नहीं। फिल्मों और ड्रामों में हाथों से ट्रॉली और ट्रक खींचने के सीन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इलाहाबाद में खातून हाथ से ट्रॉली और ट्रक खींच लेती है, मोटरसाइकिल उठा लेती है और बाजू पर ईंटें रखकर तोड़ देती है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इलाहाबाद में एक खातून ने बहादुरी की आला मिसाल कायम कर दी है, जो अपने दास्ते बाजू से ईंट तोड़ सकती है, वैगन खींच सकती है, ट्रैक्टर ट्राला खींच सकती है और मोटरसाइकिल अपने बाजू से उठा सकती है। वो खातून मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस फील्ड में इस तरफ कैसे उनका रुझान हुआ। मेरा भाई है इस तरीके, मैं टिकटॉक ते वेंदी है, टिकटॉक ते अगा मैं जड़ा है ना काम करन लग पई, मोटरसाइकिल भी चुक लेनी है, ट्रैक्टर भी खिंच लेनी है,
ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੋੜੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? हुकूमत अगे अपील ये करने कि हुकूमत अगर मेरा साथ देवे ना तो मैं आगे जाना चाहनी हूँ भी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर दियाँगी। जी जैसा कि आपने खतून की बात सुनी, उनका कहना है कि बजट 2023 से 24 पेश कर दिया गया। आम आदमी की बजट के बारे में क्या राय है? इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल थाना मियानी मिलाद चौक में अवाम के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मिलाद चौक मियानी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो है मजदूर और रेहड़ीबान भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है उस बजट में इनको क्या रिलीफ मिला है, इनको बजट के बारे में क्या मालूमात हैं। जी सर, कोई बजट का पता नहीं लग रहा। बहुत सौदे महंगे हो गए हैं। नवाज शरीफ था, रोटी सस्ती थी, घी सस्ता था, चीनी सस्ती थी। जब इमरान खान को भाया है तो हर शे का उल्टा तख्ता लाया है। अब हम क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ दोबारा आए, हर चीज सस्ती हो, उसको हम दबा देंगे, वरना ये जालिम आया तो हम भूखे मार जाएंगे। जिस तरह ये शहरी बता रहे थे कि हमें तो बजट का क्या पता, हर चीज महंगी है, जो है प्राइस कंट्रोल जो है वो गायब है। अवाम को सस्ती चीजें जो है मुयसर करवाने में जो है इंतजामिया पूरी तरह नाकाम है। जी तिरिंडा मोहम्मद पनाह शहर में खूबसूरत रंग बिरंगे रुमाल्स और दिल लुभाती ऐनकों के स्टॉल सज गए। शहरी गर्मी से बचने के लिए रुमाल्स और ऐनकें खरीद रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली एक स्टॉल पर मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही तिरंडा मोहम्मद पनाह में जगह जगह खूबसूरत रुमाल्स और रंग बिरंगी ऐनकों के जो है स्टॉल सजा दिए गए हैं। शहरी जो है गर्मी से बचने के लिए ऐनके और रुमाल खरीदने में मसरूफ़ अमल है। मेरा कैमरामैन पस मंज़र आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर एक तिरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास के करीब एक खूबसूरत ऐनकों का और रुमाल का स्टॉल सजाया गया है। शहरी यहाँ पर खरीदारी में मसरूफ़ है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप ऐनक खरीदना है, क्या रेट्स हैं? भाई हम ऐनक खरीदने आए थे, लेकिन ऐनके का रुमालों का बहुत रेट हैवी है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं, खरीद नहीं सकते। लेकिन मेहरबानी की थी जाए, हुकूमत से अपील है महंगाई को कंट्रोल करे, हर आदमी फ़ायदा उठा सके। लेकिन बहुत खूबसूरत ऐनके हैं, खूबसूरत रुमाल हैं, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर खूबसूरत रंग बिरंगी ऐनके और रंग बिरंगे नीले पीले रुमाल तो मौजूद हैं, मगर आम आदमी की कुव्वत खरीद से बहर है। दीगर अशिया के साथ साथ ऐनकों और रुमाल के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान शाहकोट और गिरदनवाह में वारदातों में सरगर्म थे। पुलिस टीम ने पेशा वराना महारत से गैंग के सरगना और 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी किए हुए 5 मोटरसाइकिल और लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली गई। डीपीओ ननकाना साद अजीज ने कार्रवाई पर एसएचओ मजहर हुसैन और टीम को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। रुख करेंगे कसूर का, जहां जाली स्टाम्प पेपर फरोख्त करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने नोटिस लेकर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी की सरबराही में तहसीलदार अब्दुल मजीद शाहिद की टीम ने ऑपरेशन किया। लाहौर के रहायशी मुलजिमान कसूर मॉडल बाजार में दुकानदारों को जाली स्टाम्प पेपर फरोख्त कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब्दुल मजीद शाहिद ने मुलजिमान को थाना ए डिवीजन में बंद करवा कर मुकदमा दर्ज करवा लिया। रुख करेंगे हाफजाबाद का, जहां पुलिस ने पुकार 15 पर झूठी कॉल करने वाला मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिम साजिद की डकैती बारे कॉल पर थाना सदर पुलिस फौरी हरकत में आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो सब कुछ झूठ साबित हुआ। पुलिस ने रकम और मोबाइल फोन मुलजिम के जेब से बरामद कर लिया। मुलजिम साजिद के खिलाफ झूठी कॉल पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस तर्जुमान ने शहरियों के नाम अपने पैगाम में कहा कि 15 पर झूठी कॉल करके पुलिस वसाइल और वक्त का ज़िया न करें।
معیاری دودھ کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد انٹرچینج پر 93,000 لیٹر دودھ کا معائنہ کیا گیا۔ 3,000 لیٹر ملاوٹی دودھ جبکہ جہلم میں 1350 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے علی صبح ناکے لگا کر 22 دودھ بردار گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ تلف کیے جانے والے دودھ میں پانی اور مضر صحت اجزاء کی ملاوٹ پائی گئی۔ ضائع کیا جانے والا دودھ جڑواں شہروں اور جہلم کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں پر 10 سپلائرز کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ رخ کریں گے ٹنڈوالا یار شہر کا، جہاں پر چور اور لٹیرے بے لگام ہو گئے ہیں۔ شہری اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہونے لگے، جبکہ انتظامیہ اور پولیس چوروں اور لٹیروں کے آگے بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ایک ہی روز میں 2 مختلف واقعات میں 2 موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہوئیں۔ پہلی واردات میں اسلامیہ مسجد کے باہر سے موٹر سائیکل، جبکہ دوسری واردات میں پیر کالونی سے کونسلر محمد رمضان کے آفس سے باہر کھڑی موٹر سائیکل کو چور لے اڑے۔ موٹر سائیکل چوری کی فوٹیجز کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیجز میں چوری کرنے والا چور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تنگوانی ڈیرہ سرکی پولیس تھانہ کی حدود سے ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر براتیوں کو لوٹ لیا۔ دولہے سمیت براتیوں کی گاڑی روک کر ان سے نقدی، زیورات اور قیمتی سامان لوٹ لیا اور بآسانی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کے خلاف اہل خانہ کا شہریوں کے ہمراہ احتجاج۔ مین ریلوے پھاٹک کو مکمل بند کر دیا گیا۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ پولیس وارداتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ آئے روز چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ مظاہرین نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکل چونیا کے تھانہ منڈی عثمان والا پولیس کی SHO قربان نواز کی سربراہی میں ڈکیت گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی کی گئی۔ موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے 2 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چھینی گئی 5 موٹر سائیکل، نقدی 1 لاکھ روپے، 2 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان منڈی عثمان والا اور اس کے گرد و نواح میں موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے۔ دوران تفتیش متعدد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا گیا۔ DPO قصور طارق عزیز سندھو نے اچھی کارکردگی پر منڈی عثمان والا پولیس کو شاباش دی۔ FIA سائبر کرائم سرکل کراچی کی کارروائی۔ سائبر کرائم سرکل کراچی کا غیر قانونی کال سینٹرز پر چھاپے۔ پاکستان اور امریکی شہریوں کے کریڈٹ کارڈز کے خفیہ مالیاتی ڈیٹا کی چوری میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دیکھتے ہیں کراچی سے مشتبہ مکسی کی اس رپورٹ میں۔ FIA سائبر کرائم سرکل کراچی نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان گرفتار کیے۔ گرفتار ملزمان میں زیگم جاوید سائم اور اویس عالمگیر شامل۔ کارروائی کراچی کے علاقے PSEH میں واقع 2 مختلف کال سینٹرز میں کی گئی۔ ملزمان خود کو بینک ملازم ظاہر کر کے اسپوفنگ کال کرتے تھے، امریکی شہریوں کو کال کر کے خفیہ ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے اور کریڈٹ کارڈ کا غلط استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو شدید مالی نقصان پہنچایا۔ ملزمان نے امریکی شہریوں کا ڈیٹا سوشل میڈیا کے ذریعے خریدا، امریکی شہریوں کے کریڈٹ کارڈز کو ذاتی خریداری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ملزمان سے ڈیجیٹل گیٹس بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے رخ کریں گے ننکانہ صاحب کا، جہاں سکھ برادری کے مذہبی تہوار جوڑ میلہ گرووار جن دیوشی کی 3 روزہ تقریبات ہوئی۔ DPO سعد عزیز کی ہدایت پر سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ 1500 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ DPO دفتر میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ CCTV کنٹرول روم سے گردواروں اور شہر کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ٹریفک کی روانگی کو بحال رکھنے کے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا۔ DPO سعد عزیز کے مطابق گردواروں کے علاوہ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں اور اندرون شہر میں سیکیورٹی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ افسران کی زیر نگرانی محافظ سکواڈ، ایلیٹ فورس اور پولیس کی موبائلز مؤثر پیٹرولنگ یقینی بنائیں گے۔ سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی نے خانیوال اور نواحی چوک کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد فیلڈ فارمیشنز کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ مزید دیکھتے ہیں خالد چودھری کی اس رپورٹ میں۔ سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کا خانیوال اور میاں چنو کے مختلف چکوک کا دورے کا مقصد فیلڈ فارمیشنز کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا اور کپاس کی موجودہ صورتحال سے آگاہی حاصل کرنا تھا۔
अपने दौरे के दौरान खास तौर पर उन्होंने IPM के तहत लगाए गए नुमाइशी प्लाट्स का मुआयना किया। मुआयना के दौरान उन्होंने अपनी निगरानी में ज़रूर रसम फ़ायदेमंद कीड़ों की स्काउंटिंग का माहिरीन से काश्तकारों के सामने अमली मुजाहिरा करवाया। IPM के तहत लगाए गए नुमाइशी प्लाट्स पर अपनी निगरानी में प्लांट मैपिंग और फी एकड़ पौधों की तादाद मालूम करने के तरीकों के अमली मुजाहिरे की निगरानी भी की। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने दौरा के दौरान IPM के नुमाइशी प्लाट्स लगाने वाले काश्तकारों से भी मुलाकात की। मुलाकात में काश्तकारों को IPM के फ़ायदे बारे तफसील से आगाह किया गया। इस मौके पर काश्तकारों ने IPM प्रोग्राम के बारे में गहरी दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हुए मुतअद्दिद सवालात भी किए, जिनके सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाब दिए। काश्तकारों के इत्मीनान में इजाफा हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने बताया कि IPM को कपास समेत दीगर फसलों पर बदतरीज आजमाया जा रहा है ताकि फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए ज़रूरी ज़ाहरों पर आने वाले अखराजात में वाज़ेह कमी लाई जा सके और काश्तकारों को कम खर्च से ज़्यादा मुनाफे का असूल मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि यह प्रोग्राम माहौल दोस्त है। इस मौके पर उन्होंने काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़ायदेमंद ज़रूर रसां कीड़ों की तादाद का तनासब देख कर माहिरीन के मशवरे से ज़रूरी ज़ाहरों का इस्तेमाल करें। सफ़ेद मक्खी के इस्तेमाल के लिए तरजीहात बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें और पीले चिपकने वाले कार्ड्स 8 था 10 फी एकड़ लगाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस मरहले पर हमें एक टिंडे की हिफाजत करनी है ताकि कुल काश्ता रकबे से मतलूबा पैदावारी हदफ बआसानी हासिल किया जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान जारी है। रेट 600 रुपए तक जा पहुंचा है। गरीब आदमी के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी अब मुश्किल हो गया। कसाबों का कहना है कि पंजाब से मुर्गी के गोश्त की दीगर सूबों में सप्लाई से मुर्गी का गोश्त महंगा हो रहा है। मजीद जानते हैं गड़ा मोड़ से हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट मलीर इंतजामिया की नाअहली से फैमिली पार्क ज़रबोहाली का शिकार बन गया। UC 1 शाह लतीफ टाउन सेक्टर 20 का फैमिली पार्क भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। देखते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर इंतजामिया की नाअहली की वजह से UC 1 शाह लतीफ टाउन सेक्टर 20B का फैमिली पार्क भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। पार्क में रात को नशेइयों ने नशानोशी की जगह बनाकर मोहल्ले में रहने वाली फैमिलियों के लिए मुश्किलातें खड़ी कर रखी हैं। फैमिली पार्क के जंगले और लोहे के मेन गेट भी नशे उखाड़ कर ले गए। मजीद वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फैमिली पार्क के अंदर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कौंसल DC मलीर और डायरेक्टर पार्क आदम तवज्जही की वजह से मासूम बच्चे और ख़वातीन घरों में कैद होकर रह गए। मुरीदके में वर्ल्ड बैंक के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द ने पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुरीदके का दौरा किया। वर्ल्ड बैंक वफ्द में आबिद अल रज़ाक खलील, शहनाज अरशद और सुहेब रशीद शामिल थे। MD पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी सैयद जाहिद अजीज ने PMDF में होने वाले इजलास में वफ्द को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में चेयरमैन बोर्ड परवेज इकबाल शरीक हुए। इजलास के बाद मिशन ने MC मुरीदके में पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत जारी मुख्तलिफ मंसूबों का दौरा भी किया। इस मौका पर सैयद जाहिद अजीज MD का कहना था कि पंजाब स्टीज प्रोग्राम के तहत मुरीदके में 300 मिलियन रुपए से ज़ायद मालियत के मुख्तलिफ मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। इन मंसूबों में सॉलिड वेस्ट मशीनरी के लिए पार्किंग, शेड और सड़कों बाजारों की तामीर के मंसूबे शामिल हैं, जबकि पार्क्स की तामीर व मुरम्मत और सीवरेज वाटर सप्लाई के मंसूबे ज़ेर गौर हैं। रुख करेंगे पाकपतन का, जहां DHQ अस्पताल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई है। सफाई सुथराई न होने पर चिल्ड्रन वार्ड के गटर उबल पड़े हैं। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों का एहतजाज करते हुए कहना था कि चिल्ड्रन और गंदे पानी के बायस ताफुन फैल रहा है। दूर दराज के इलाकों से बच्चों के इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल आने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मरीज बच्चों के वर्सा का कहना है कि चिल्ड्रन वार्ड गंदे पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात है। लवाहिकीन ने हुकूमत पंजाब से मुजरिमाना गफलत पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहां रिहायशी इफ्तिखार नामी शख्स ने पंजाब भर में बर्ड फार्मिंग की आला मिसाल कायम कर दी है। पिंजरों में मौजूद मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों की देखभाल और उनकी खुराक का बेहतरीन इंतजाम है। परिंदों की वैक्सीनेशन का भी खास ख्याल रखा गया है। परिंदों की अफजाइश नस्ल को बढ़ाना इफ्तिखार का पसंदीदा मुश्किल है। मजीद तफसीलात जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में।
उकाड़ा के रिहायशी इफ्तिखार नमी शख्स ने पंजाब भर में बर्ड फार्मिंग की आला मिसाल कायम कर दी। तमाम पिंजरों में मौजूद मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों की देखभाल करना और इनकी खुराक के साथ वैक्सीनेशन जैसी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इनकी अफजाइश नस्ल को बढ़ाना इफ्तिखार फार्मर का पसंदीदा मशगला है। ये अपनी इस ड्यूटी को एहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इन परिंदों की अफजाइश नस्ल और देखभाल की जाती है। पंजाब भर से लोग मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे जिनमें तरह तरह के खूबसूरत और नायाब मोर, मुर्गियाँ, चकोर, टर्की, सोहराब और तोतों की खरीदारी के लिए आते हैं। इनके अलावा उकाड़ा और गिरदोनवा से लोग इस फार्म का विजिट करने के लिए अपनी फैमिली और बच्चों समेत आते हैं, जहां इनको खूबसूरत और नायाब परिंदों की आवाज़ें सुनकर बच्चे खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा भावलपुर के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर आफिया की अमरीकी जेल में कैद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अपील पर आफिया सिद्दीकी के रिहाई के लिए दुआ करवाई गई। मजीद जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामी जमीयत तलबा भावलपुर की तरफ से डॉक्टर आफिया की अमरीकी जेल में बेगुनाह कैद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अपील पर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए खुसूसी दुआ करेगी। मुजाहरे से ब्रदर अब्दुल्ला आजम नाज़म इस्लामी जमीयत तलबा भावलपुर सैयद ईशान अख्तर नाइब मीर जमात इस्लामी जुनूबी पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन अफसोस हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती नजर नहीं आ रही। कौम पर इस वक्त मायूसी तारी है। हुकूमत मुआशी खुशहाली की नवीस नहीं दे सकती। कम से कम डॉक्टर आफिया की रिहाई में मुस्बत किरदार अदा करे, कौम को तो कर सकती है। इस वक्त डॉक्टर आफिया वहादत मिल्लत का निशान बन चुके हैं। हुकूमत हिम्मत का मुजाहरा करे और कैदियों के तबादले के फार्मूले पर काम करे। आफिया की रिहाई की कुंजी इस्लामाबाद में है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया की रिहाई और वतन वापसी अब तक एक ख़ानदान, एक शहर, एक मुल्क या किसी एक खत्ते का मामला नहीं रहा, सिर्फ उम्मत मुसलमान का मामला भी नहीं रहा। अब ये इंसानी हकूक़ का आलमी मसला है। पूरी दुनिया में डॉक्टर आफिया किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ बेदार हो रही है। झूठ और जुल्म पर मबनी इस्तीफ़ा करना जुल्माना सज़ा के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे नाज़ुक वक्त में जब सारी दुनिया एक भी गुनाह के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, तो बस ये तमाम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम और आप भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें। हम सब मिलकर अपनी खुसूसी दुआओं में डॉक्टर आफिया की जल्द अज जल्द रिहाई और वतन वापसी के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। आफिया को वतन वापस आना ही है, इंशाअल्लाह ज़रूर वापस आएगी, लेकिन इस रिहाई और वतन वापसी में हमें भी अपना हिस्सा डालना है। आफिया को इंसाफ फराहम करने का फजरिया रियासत और रियासती काम को अदा करना बाकी है। ये फ़र्ज़ और कर्ज पाकिस्तानी कौम पर ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिम पर वाजिब उल अदा है। फैले हुए लोग हो और हमारे हुक्मरान तुम्हारे एजेंट, तुम्हारे ही परवरदा है। हम इनका भी बाइकाट करते हैं, इनसे भी एहतजाज करते हैं, इनकी भी मजम्मत करते हैं। और मैं सलाम अकीदत पेश करूंगा सेनेटर मुश्ताक खान को, जमात इस्लामी को, कि जिसने हर दुखते मसले पर उम्मत की तर्जमानी की, पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी की, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों की तर्जमानी की। और जब से ये जुल्म हुआ है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चेयरपर्सन कोहार तालीमी बोर्ड समीना अल्ताफ का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, तलबा के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी और नकल की रोकथाम का जायजा लिया। समीना अल्ताफ ने लीड स्कूल एंड कॉलेज, साइंस कॉलेज, इंपीरियल कॉलेज, इकरा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों का विजिट किया। चेयरपर्सन कोहार तालीमी बोर्ड ने स्टाफ की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नई नस्ल को तालीम देना बहुत इज्जत वाला पैगम्बराना पेशा है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी बनती है कि वो नकल के खिलाफ जारी जहाद में अपना हिस्सा डालें, ताकि मुआशरे और आने वाली नस्लों को तबाही से बचाया जा सके।
सेक्रेटरी हेल्थ केयर अली जान का भावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा। उन्होंने जेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज और मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों के वालिदैन की हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। भावलपुर से फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट देखिए। वाइस सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर अली जान ने भावलपुर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने टिब्बी इज्जत तहसील अहमद मुशक्किया के ज़रिए इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआवजे की सहूलियत का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों के वालिदैन को हर मुमकिन सहूलियत की फराहमी की यकीन दहानी कराई। इस मौके प्रिंसिपल कैदर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरक, एमएस भावलपुर अस्पताल डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी भी मौजूद थे। बाज़ा सूबाई सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर अली जान ने यूनियन कौंसिल टिब्बी इज्जत तहसील अहमद मुशक्किया का दौरा किया। उन्होंने महकमा सेहत की तहकीकाती टीम को हिदायत की कि बच्चों की मौत के सबब को फौरी तहकीकात मुकम्मल करके ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। उन्होंने कहा कि इलाके के दीगर मुतअल्लिक़ बच्चों का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाए। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर त्रिल हुसैन, सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैज़ल नईम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर खालिद महमूद रहीम भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के नाजायज लोड शेडिंग के खिलाफ शहर कायद के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। डिफेंस में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर मकीन बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और रोड बंद करके एहतजाज किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा करमुल्ला वकासी ने कि इलेक्ट्रिक के अफसरान को अहले इलाका की मुश्किलात से आगाह किया। मजीद अहवाल जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की नाजायज लोड शेडिंग के खिलाफ शहर कायद के अवाम सरापा एहतजाज। डिफेंस में वाक़या के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर गिजरी के रिहायशी अफराद, ख़वातीन और बच्चों बुजुर्गों की बड़ी तादाद पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद है। एहतजाज में पाकिस्तान पीपल पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। उनका कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम मुतासिर है। सख्त गर्मी में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई का रवैया काबिल मुज़म्मत है। बिल अदा करने की सजा दी जा रही है। बिल भी ज़रूरत से ज़्यादा शहरियों को मौसूल हो रहा है। इस मौके पर रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी करमुल्ला वकासी के इलेक्ट्रिक सप्लाई के जिम्मेदारान से गुफ्तगू भी की और इनको इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया कि इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान को बाकायदा नाजायज लोड शेडिंग की वजह से शहरियों की मुश्किलात से भी आगाह किया। रुख करेंगे कसूर का, जहां छांगा मांगा के इलाके में लड़की से ज्यादती का मामला पेश आया। थाना छांगा मांगा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। चूनिया के रिहायशी तुफील की मदयत में 3 मुलजिमान सैफुल्लाह, तनवीर और ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। डीएसपी की सरबराही में 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। चूनिया में तहसील इंतजामिया की नाअहली के बायस कैंडा कॉलोनी में वाटर सप्लाई ठीक करने के लिए खोदा गया घड़ा 1 साल से बंद ना हो सका, जिसकी वजह से पूरे चौक के घरों में पानी निकास के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी का निकास न होने से 4 घरों की दीवारें भी गिर गईं, लेकिन इंतजामिया टस से मस न हुई। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि एक पुलिस एहलकार ने मजदूर अल्ताफ हुसैन के घर का पानी भी बंद कर रखा है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया को इस हवाले से दरख्वास्त भी दी, लेकिन मसला हल नहीं हो सका। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि एमसी के मुलाजमीन मुलजिमान से मिले हुए हैं। गंदे पानी की वजह से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, जिससे गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कसूर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैंने एसी साहब को दरख्वास्त दी थी कि मेरी सरकारी नाली बंद की गई है, उसे खोला जाए ताकि मेरे घर का पानी बआसानी निकले। एसी साहब ने अपने मुतलका अमले को भेजा, नाली खोल दी और पुलिस वाले ने नाली तोड़ दी, जिसकी वजह से दोबारा मैं एसी साहब के पास गया। दोबारा वो आए और खालिद नामी शख्स जिसने नाली तोड़ी है उसके साथ मुलव्वस हो गया। अब ना तो मेरी नाली बंद की जा रही है ना, और रास्ता ये बिल्कुल ख़राब है आवाम के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मर्दान के दूसरे कॉन्वोकेशन में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर ने मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने वाले 170 तलबा और तालबात में डिग्रियां तकसीम की। 25 तलबा और तालबात को गोल्ड मेडल्स पहनाए। गवर्नर की तालीमी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात, वालिदैन, फैकल्टी अरकान को मुबारकबाद पेश की गई। हाजी गुलाम अली का कहना था कि अमली ज़िंदगी में अब आप तलबा और तालबात ने भारी जिम्मेदारी उठानी है। वक्त गुजरने के साथ साथ तालीमी माहौल निसाब में तब्दीलियाँ आती रहेंगी। आज सूबे की बच्चियाँ तालीमी इदारों में तादाद कामयाबी के हिसाब से सबसे आगे है। मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालबात अपने पेशे से मुखलिस रहें, तालीम को ज़ाया नहीं करना, अमली ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ना है।
بادشاہ خان کے نام سے منسوب ادارے سے تعلیم حاصل کرنا قابل فخر ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تھانہ فقیر والی کی حدود عظیم ٹاؤن میں 2 بچوں کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر ابتدائی تفتیش شروع کر دی۔ SHO تھانہ فقیر والی فراز وٹو کا کہنا تھا کہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ باپ نے بچوں کو قتل کیا ہے۔ گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ضلع قصور کے رجسٹری برانچ کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا۔ ضلع کی تاریخی پہلی ای رجسٹری مکمل کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ای رجسٹری سے بوگس اور جعلی رجسٹری کی روک تھام ہوگی۔ اس پروسیس سے فراڈ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ضلع بھر میں ای رجسٹری کو مرحلہ وار مکمل کر دیں گے، جس کے بعد ریونیو کا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو جائے گا۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS ٹیپو سلطان کا انڈونیشیا کی بندرگاہ مقاصر کا دورہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے انڈونیشین عسکری حکام سے ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان کے مطابق PNS ٹیپو سلطان نے بحری مشق کموڈو 23 میں شرکت کی اور دیگر ممالک کے ہمراہ بین الاقوامی ریویو میں حصہ لیا۔ PNS ٹیپو سلطان کے دورہ انڈونیشیا سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ بھاولپور سے افسوسناک خبر شامل کریں کہ چڑیا گھر کے سامنے خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار باپ بیٹا موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تیز رفتار ڈالے نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں محمد حسین اور گل بہار دم توڑ گیا۔ متوفی عباس نگر کے رہائشی تھے۔ ریسکیو سٹاف نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈیز کو بھاولپور وکٹوریہ ہسپتال منتقل کر دیا۔ بھاولپور میں DPO سید محمد عباس کی ضلع کے تمام SDPOs اور SHOs کے ساتھ کرائم میٹنگ کی گئی۔ SP انویسٹیگیشن سلمان لیاقت بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ DPO سید محمد عباس کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں کرائم کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جرائم کی روک تھام کے لیے بہتر حکمت عملی بنائی جائے گی۔ سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملزمان کی گرفتاریوں کو عمل میں لایا جا کر انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ پراپرٹی سے متعلق مقدمات میں زیادہ سے زیادہ ریکوری کر کے اصل مالکن کو تک پہنچائی جائے گی۔ IG پنجاب کی طرف سے وضع کردہ ٹائم فریم کے اندر مقدمات کا اندراج ہر صورت کیا جائے گا۔ ضلع بھر میں اہم پوائنٹس پر ناکہ بندی کی جائے گی۔ پیٹرولنگ پلان کو بہتر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اشتہاری مجرمان اور مقدمات میں ملوث مجرمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، پنجاب پولیس کے ڈیجیٹل ایپس کے استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت مقدمات کا اندراج یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب مریم نواز کل شجاع آباد کا دورہ کریں گی، جہاں وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی۔ اس سلسلے میں تحصیل جلال پور پیروالا میں سابق وفاقی وزیر سید جاوید علی شاہ اور سابق صوبائی وزیر نغمہ مشتاق ملک کردار لونگ کی زیر نگرانی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ورکرز کنونشن کے لیے جاری تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں تحصیل بھر سے سابقہ UC چیئرمین، وائس چیئرمین سمیت نون لیگ کے عہدیداران اور کارکنوں نے شرکت کی۔ مقامی نون لیگی قیادت نے میٹنگ میں شرکت کر کے اس بات کا اعادہ کیا کہ ورکرز کنونشن میں بھرپور شرکت کر کے اس کو کامیاب بنائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے افسوسناک خبر شامل کریں کہ کشمور میں بارودی سرنگ پھٹنے سے 8 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ تھانہ 109 RD کی حدود میں واقعہ پیش آیا۔ لاش اور زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک کمسن بچی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمی ہونے والا کا تعلق جاکھرانی برادری سے ہے۔ کشمور بارودی سرنگ پھٹنے سے دھماکہ پیش آیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ 8 سالہ بچی کو جاں بحق کر گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سربراہ لاہور پولیس ایڈیشنل IG بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اردل روم کی انعقاد کیا گیا، جس میں اب تک 2183 برخاست شدہ پولیس ملازمین کی اپیلیں سنی گئیں۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ ملازمین کی اپیلیں سنوائی کے لیے منظور کر لی گئی ہیں، جبکہ 82 ملازمین کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ CCPO نے 262 ملازمین کی اردل روم میں سنوائی کے بعد
نوکری پر بحالی کے احکامات جاری کیے. ان کا کہنا تھا کہ اپیلوں کی سنوائی کا مقصد پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل بر وقت حل کرنا ہے. سزا اور جزا کا تعین ذاتی پسند ناپسند کی بجائے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگا. اختیارات سے تجاوز، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. غیر ارادی انسانی بنیادوں پر ہونے والی غلطی یا کوتاہی پر سزا میں نرمی پر غور کیا جا سکتا ہے. ملازمین کی ذاتی سنوائی کا مقصد پولیس ملازمین کے معاملات میں سفارش کلچر کی حوصلہ شکنی ہے. انہوں نے ہدایت کی کہ پولیس ملازمین عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں. لاہور چیمبر کے عہدیداران اور تاجر برادری نے موجودہ مشکل حالات میں بجٹ کو بہتر قرار دیا ہے. آئی ٹی، زراعت، سولر اور ایس ایس ایم سیکٹر کے لیے اقدامات کو سراہا، جبکہ صنعت پر نیا ٹیکس نہ لگانے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشنرز کی پینشن بڑھانے کو اکانومی کے لیے مثبت قرار دیا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے علی فاروق کی یہ رپورٹ. نئے مالی سال 2023-24 کے وفاقی بجٹ کو لاہور کی کاروباری اور تاجر برادری نے لاہور چیمبر آف کامرس میں سنا. بجٹ تقریر سننے کے بعد لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صنعت پر نیا ٹیکس نہ لگانے کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ مشکل حالات میں اچھا بجٹ ہے. انرجی سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے ملکی کوئلے پر انحصار اچھا فیصلہ ہے. سولر پینل کی امپورٹ پر ڈیوٹی ختم کرنا خوش آئند ہے. بجٹ کی تفصیلات آنے کے بعد لاہور چیمبر آف کامرس تفصیلی رد عمل دے گا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس ظفر محمود کا کہنا تھا بجٹ کے مثبت اثرات اسی وقت سامنے آئیں گے جب حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے گی. بجٹ میں شرح سود کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. ڈالر کی قدر کو بھی کم کرنے کی اشد ضرورت ہے. نائب صدر عدنان خالد بٹ نے اس موقع پہ کہا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی پینشن میں اضافے سے ان کو ریلیف ملے گا. بجٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مراد کا اعلان خوش آئند ہے. اس سے تسہیلات زر میں اضافہ ہوگا. دیکھیے جی، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کوئی اسپیسیفک انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے، لیکن انہوں نے ایک یوتھ کے لیے جو 30 سال کے سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے. اور وہ بھی جو نئی انڈسٹری لگے گی یا نئے بزنس میں لوگ آئیں گے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا. اوور آل انڈسٹری کے لیے انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات تھی کہ جی گورنمنٹ تھوڑا انرجی کے اوپر دیکھتی، وہ گورنمنٹ نے نہیں دیکھا تو اور 2000 ارب کے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں. تو اس کی ابھی تفصیلات آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خطرناک چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں. دیکھیے جو فورن ایکسچینج کے حوالے سے چیزیں تھیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ ابھی فائنل ہونے جا رہی ہیں چیزیں، اس لیے وہ کسی قسم کی ایسی بات انہوں نے ابھی تک نہیں کی ہے. وہ اس بجٹ کے بعد اس کے اوپر شاید معاملہ ہوگا. دیکھیں بجٹ میں کوشش کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ مراد دینے کی، ہر سیکٹر کو دینے کی کوشش گئی ہے. وومن امپاورمنٹ ہو، ایجوکیشن ہو، بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہو، ایگریکلچر ہو، آئی ٹی ہو، آپ کے ریٹیلرز ہوں، انڈسٹری ہو، تو زیادہ سے زیادہ مراد دی گئی ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہمارے ملک میں چلنی چاہیے. ڈالرز ہمارے ملک کے اندر آنے چاہیے، چاہے وہ ایکسپورٹ سے آئیں، چاہے وہ فورن ریمیٹنس سے آئیں، چاہے وہ ڈکلیریشن سے آئیں. اگر وہ آئیں گے تو ہماری انفلیشن کم ہوگی، ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اور تبھی عوام کا فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ. آج آپ نے دیکھا 2023 اور 2024 کا مالی جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے اندر تمام شعبے زندگی سے، انڈسٹری سے، ٹریڈر سے، ایگریکلچر سے، آئی ٹی سے، ہیلتھ اینڈ میڈیکل سے اور تمام دیگر شعبوں سے انہوں نے ہر ایک کے اوپر بجٹ مخصوص کیے. کوئی مزید ٹیکس ایڈ نہیں کیا. پر جو مجھ سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی کیا ہے، وہ سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ انہوں نے آئی ٹی جو آئی ٹی کے اوپر انہوں نے کام کر رہے ہیں اور مور اوور جو ینگ انٹرپرنورز کے اوپر، ایس ایم ایز کے اوپر لون سیکشن کر رہے ہیں. یہ چھوٹا ہدف ہے جو ان کو دیا گیا ہے. لاہور سے افسوسناک خبر شامل کریں کہ نیو انارکلی کے علاقے میں خستہ حال مکان کی دیوار گرنے سے ایک مزدور جاں بحق ہو گیا اور ایک زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق دونوں مزدور محنت مزدوری کے لیے گلی میں اینٹیں صاف کر رہے تھے کہ ایک دم دیوار گر گئی. ایک مزدور موقع پر زندگی کی بازی ہار گیا جبکہ دوسرے کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچ گئے.
MQM پاکستان نے پنجاب بھر میں تنظیم نو کا آغاز کر دیا ہے۔ MQM کے کنوینر جنرل خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ MQM پاکستان پنجاب بھر میں یونین کونسل کے لیول پر تنظیم سازی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پنجاب کے 9 منتخب عہدیداران کا نام بھی اناؤنس کیا۔ آئیے جانتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ MQM کے ذمہ داران، کارکنان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج ایک ایسے دور سے گزرنے کے بعد جس میں کہ MQM کو ختم کرنے، کمزور کرنے اور اپنے مقصد اور محور سے ہٹانے کے لیے جتنی بھی سازشیں ممکن تھیں، جتنی بھی طاقت لگائی جا سکتی تھی، وہ ناکام ہوئی ہے، اور ہم ایک ایسے نظام کے خلاف ہیں جس میں چند خواص پورے ملک کے تمام وسائل، اختیار، اقتدار، سب کے مالک خود کو سمجھتے ہیں اور مالک بن بیٹھے ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان میں جمہوریت ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں آئین کے نفاذ کے 50 سال پورے ہو چکے ہیں۔ کنوینر MQM پاکستان، اراکین رابطہ کمیٹی ارشاد ظفیر بھائی، طہا بھائی، اور ہمارے پنجاب کے صدر عابد گجر بھائی، جنرل سیکریٹری کرامت شیخ بھائی، سینٹرل پنجاب کے ہمارے صدر شاہین گیلانی بھائی، دیگر ذمہ داران، پیاری ماؤں بہنوں، اور خصوصاً جو ہمارے میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہیں، کیمرامین، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام جو دوست ہمارے آج شریک ہوئے ہیں، سب کو خوش آمدید پاکستان ہاؤس میں۔ ایک طویل عرصے کے بعد ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ کرنے کو تو باتیں بہت سی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید آپ کو اور پریشان کریں گرمی میں، کیونکہ پہلے آپ 5 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خالد مقبول صدیق بھائی تھوڑا سا اپنی میٹنگ کی وجہ سے 10 سے 15 منٹ لیٹ ہوئے، کیونکہ انہیں 6 بجے آنا تھا، 6 بجے بجائے 6:15 بجے آئے سب، کیونکہ ہم ٹائم کی پنکچوئلٹی کرتے ہیں۔ بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، لوگوں کو ہم انتظار کروائیں یا میڈیا کو ہم انتظار کروائیں جو ان کو جان بوجھ کر۔ تو بہرحال آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ میں نے کہا کہ بات کرنے کو تو بہت سی باتیں اس وقت، بہت موضوعات ہیں اس گرمیوں کے موسم میں کمیر شریف کی مشہور سوغات کلفی کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ شہریوں نے کلفی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کلفیوں کے سٹالز کا رخ کر لیا۔ اسی حوالے سے نعیم عباس کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ گرمی کا پارہ بڑھتے ہی کمیر شریف میں کلفی فروخت کرنے والوں کا کام بھی عروج پر چلا جاتا ہے۔ یہاں کی کلفیاں پنجاب بھر میں مشہور ہیں۔ گرمی کا درجہ حرارت بڑھا تو شہریوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کلفیوں کے سٹالز کا رخ کر لیا۔ دلی ہم نے جی کلفی کھانا کھا جا رہا ہوں، تقریباً 8 کلومیٹر ساڈا سفر بنتا ہے ہر روز ہم نے، تے سانو بھی کم از کم 10 تو 15 سال ہو گئے نے اتنے آمدیاں نوں۔ ایو جی کلفی تے کسی شہر وچ بھی نہیں، نہ سائی والے، نہ عارف ہے، تے نہ ہی پورے کمیر ہے، صرف وید ہے۔ اینا بندیاں دی کلفی بالکل بہترین 1 نمبر کلفی ہے۔ بہت مزیدار ہے، اس کو کھانے کے لیے بہت سے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ میں ادھر سے آیا ہوں اس کلفی کو کھانے کے لیے۔ کلفی فروش کا کہنا ہے کہ ہم بادام اور دودھ سے خالص کلفی تیار کرتے ہیں، اسی لیے یہاں کی کلفی پنجاب بھر میں مشہور ہے۔ کلفی ہماری ہے دودھ اور کھوئے سے تیار کلفی، بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں ہماری کلفی کھانے کے لیے، اور ہماری پارسل بھی ہو کر جاتی ہیں، بہت دور علاقے سے آتے ہیں کلفی کھانے کے لیے۔ غلط مال ثابت کرنے والے کو ہمارے 5000 روپے نقد انعام ہے۔ گرمی کے موسم میں کلفی گرمی کی شدت کو رخ کریں گے ایبٹ آباد کا، جہاں لکس انٹیریئر کا افتتاح کر دیا گیا، جہاں پر فرنیچر کی تمام تر ورائٹی ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہوں گی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں عبید الرحمان سلیمانی کی اس رپورٹ میں۔ ایبٹ آباد لکس انٹیریئر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی، سید صفدر زمان شاہ اور سردار شہنواز کمیٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے جو لکس انٹیریئر کا جو افتتاح کیا، یہ صوبے میں اور اس ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں جو کوئی بھی بزنس کمیونٹی اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے اس صوبے میں، اس ڈسٹرکٹ میں، اس کے ساتھ حکومت ہم مکمل تعاون کرتے ہیں اور کریں گے، اس لیے کہ اس علاقوں میں اس طرح سیٹ اپ لانا، عوام کو فیسیلیٹی ایک چھت کے نیچے دینا اور یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا، یہ اس کا اس صوبے پر بھی اور اس ڈسٹرکٹ پر بھی بہت بڑا احسان ہے۔
یہ ہزارہ ڈویژن کا خوبصورت ترین فرنیچر کا شوروم ہے، جہاں پہ آپ کو پورے پاکستان کی اور ابراڈ کی ورائٹی بھی مکمل مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی جو ڈیزائننگ ہے تقریباً جو میرا مشاہدہ ہے، چونکہ فیصل برخوردار ہیں اپنے، ان کے حوالے سے مجھے لمحہ بلمحہ آگاہی ہوتی ہے، یہ دن رات اس کوشش میں رہتے ہیں نئے سے نئے ڈیزائن منگوائیں۔ پنجاب جاتے ہیں، بہاولپور تک جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، جہاں سے کوئی ڈیزائن نئے ملتے ہیں یہ بنواتے ہیں۔ فرنیچر شوروم کا جو افتتاح کیا گیا ہے گورنر کے PK صاحب نے کیا ہے، اور ہمارے ہزارہ ڈویژن کے تمام تاجر برادری۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔